السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں زشان یاسین اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ ملک میں کورونا کا خطرہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ موذی بس 4 ماہ کی بلند ترین سطح پر، ایک روز میں 2300 سے زائد افراد وائرس سے متاثر، 37 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ فعال کیسز کی تعداد 23,500 تک جا پہنچی۔ این سی او سی نے 11 بڑے شہروں کو خطرناک قرار دے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، ایف بی آر اور ڈریب سمیت مختلف سرکاری اداروں کے ملازمین کی حاضری میں 50% کمی کا فیصلہ۔ اسلام آباد کا پاکستان اسپورٹس کمپلیکس 2 ہفتوں کے لیے بند۔ کورونا سے جاں بحق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹھ پشاور میں سپرد خاک۔ رکن سندھ اسمبلی جہاں مدد علی بھی کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ لاہور کے سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے 8 طلبہ کورونا کا شکار۔ اسلام آباد کے بے نظیر بھٹو اسپتال کے 6 ڈاکٹرز میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق ہیلتھ پروفیشنلز کی تعداد 111 ہو گئی۔ ملک میں کورونا سے بچنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں؟ تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے یا طویل تعطیلات کا اعلان کر دیا جائے گا؟ فیصلہ پیر کو مشاورتی اجلاس میں ہوگا۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا رسک الاؤنس سے متعلق ڈاکٹروں کے تحفظات دور کرنے کا بھی اعلان۔ بولے ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم پہلے سے بہت بہتر ہو گیا، کورونا وارڈز میں کام کرنے والوں کو رسک الاؤنس ضرور دیا جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے جس طرح پاکستان کورونا سے نکلا ایسا برصغیر میں کوئی نہیں نکل سکا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کورونا سے معیشت بہت متاثر ہوئی مگر ترقی کا سفر جاری ہے۔ اب کورونا کے کیسز دوبارہ بڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں دوسری لہر نے تباہی مچا رکھی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہمیں بہت احتیاط کرنا ہوگی۔ عوام SOPs کا خیال رکھیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے باعث تشویشناک صورتحال۔ اب تک کورونا 13 لاکھ زندگیاں نکل چکا، 5 کروڑ 32 لاکھ افراد متاثر۔ دوسری لہر کے دوران یورپی ممالک میں کیسز اور اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ۔ یورپ میں برطانیہ 50,000 سے زائد ہلاکتوں والا پہلا ملک بن گیا۔ امریکہ میں 1100، اٹلی، بھارت، روس، برازیل، فرانس اور ایران میں بھی آج سینکڑوں ہلاکتیں۔ ہمارے ایسے بھی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے لندن میں زیادہ ٹرپس کی اپنے دور میں بجائے بلوچستان کی، اور ایک ایسے بھی صدر آئے جنہوں نے 5 سالوں میں دبئی میں زیادہ ٹرپس کی، زیادہ دبئی گئے بجائے بلوچستان۔ تو اس لیے وہ توجہ جو بلوچستان کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم کا بلوچستان کے لیے بھی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم لانے کا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان نے تربت میں سماجی بہبود کی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا، سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ ہماری حکومت نے صوبے کو ریکارڈ فنڈز دیے، آئندہ بھی بلوچستان پر بھرپور توجہ دیں گے۔ وزیر اعظم کی سابق حکمرانوں پر کڑی تنقید، کہتے ہیں ملک میں ایک وزیر اعظم ایسا بھی تھا جس نے بلوچستان سے زیادہ لندن کے دورے کیے اور ایک ایسا صدر بھی تھا جس نے بلوچستان سے زیادہ دبئی کے دورے کیے۔ بلوچستان کے جنوبی علاقوں کی محرومیوں کا بھرپور احساس ہے، مسائل حل کر کے محرومیاں دور کی جائیں گی۔ ان علاقوں میں پانی، بجلی اور گیس کی ترسیل میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا تربت میں عمائدین سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا۔ سی پیک منصوبوں کے حوالے سے بلوچستان کو خصوصی توجہ درکار ہے۔ تربت کے پڑھے لکھے لوگوں کا ملک کی ترقی میں اہم کردار ہے۔ یہ سلیکٹڈ عمران خان خام میں اچھل رہا ہے۔ بھئی تمہیں کون پوچھتا ہے؟ پاکستان کو آج لاحق بڑے بڑے مسائل کا ایک ہی علاج ہے کہ اس عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو گھر بھیجو۔ عمران خان کی جعلی حکومت 24 گھنٹے کی مارنے۔
मुल्क के तमाम मसाइल का सिर्फ एक ही हल है, इस जाली हुकूमत को घर भेजा जाए और नए इंतखाबात करवाए जाएं। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का स्वात में जलसे से खिताब, कहती हैं सेलेक्टेड का किरदार ख्वामख्वाही है, ख्वामख्वाही उछल रहा है, सेलेक्टेड हसद और इंतकाम का मारा है। सियासी इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि इंसानियत भी भूल गए। IMF रोज आपके मुंह पर थप्पड़ मार रहा है, इतनी जिल्लत मुझे उठाना पड़ती तो इस्तीफा मुंह पे दे मारती। ये हुकूमत सिर्फ 24 घंटों की मार है। मैं रिक्वेस्ट और डिमांड करना चाह रहा हूँ सारे इदारे से, अभी भी टाइम है कि ये एक इलेक्शंस मुतनाज़ा ना बने। अगर ये इलेक्शंस मुतनाज़ा होते हैं तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे रीजन के लिए, वो भी आपके सामने। फौज से मुज़ाकरात का फैसला PDM के प्लेटफॉर्म से ही होगा, अपोजिशन इत्तेहाद ही फैसला करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इदारे अपना काम करें, सियासत को सियासतदानों के लिए छोड़ दें। मुल्क में सिविल हुकूमत की बालादस्ती चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन था, आज ही मंशूर भी पेश करना था, मगर अदालत ने आखिरी जलसा करने से रोक दिया। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, यहाँ के अवाम किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने देंगे। धांधली हुई तो सूरत हाल बहुत खतरनाक हो जाएगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का गिलगित बल्तिस्तान में 10 सयाहती जोन्स कायम करने का ऐलान। जलसे से खिताब में जुल्फी बुखारी का कहना था, गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फरोग से खुशहाली आएगी, यहाँ के रास्तों को मिलाने के लिए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, आवाम को आईनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, आवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात हर सूरत फराहम की जाएंगी। के चेहरे उतरे होंगे जब गिलगित बल्तिस्तान का नतीजा आएगा, फिर ये कहेंगे मारे गए, धांधली हो गई। अगर इनके पास अकल नहीं है तो फिर फजलुर रहमान साहब से इसका दरस लें। कल कहते हैं फौज इनको निकाले, फिर हम उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वाह वाह, ये मुंह और मसूर की दाल। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज के बाद अपोजिशन के मुंह उतरे हुए होंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, बोले नून लीग के अंदर से जनवरी में आवाज उठने वाली है, सेनेट इलेक्शन में भी मुंह की खाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का भी दो टोक मौक़िफ़, कहा एहतसाब के अमल को कमजोर करने पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PDM की मासूमाना ख्वाहिश है कि फौज मौजूदा हुकूमत को घर भेजकर उन्हें हुकूमत में लाए और फिर गैर सियासी हो जाए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज, इंतखाबी दंगल इतवार को सजेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने कमर कस ली। गिलगित बल्तिस्तान में 14 से 16 नवंबर तक छुट्टियों का ऐलान। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमत पर धांधली की कोशिशों का इल्जाम धर दिया। कहती है 700 सरकारी मुलाजमीन के लिए 1791 पोस्टल बैलेट पेपर्स जारी करना धांधली ही है। 15 नवंबर को वोट चोरी हुआ तो नताइज खतरनाक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम में एक और इजाफा, MNA आमिर डोगर मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर तैनात। आमिर डोगर की तैनाती एजाजी होगी। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की इंक्वायरी में नया मोड़। सलमान शहबाज के अकाउंट में गवाले के अकाउंट से तकरीबन $1,64,000 मुंतकिल होने का इंकशाफ। पतौकी के दूध वाले जीशान का कहना है शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली के किसी मेंबर से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान शहबाज से कोई कारोबारी या जाती लेन देन भी नहीं है। भैंसों का दूध फरोख्त करके गुजर बसर करता हूँ। अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार विजिट वीजे पर दुबई गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत। आसिफ जरदारी और अब्दुल गनी मजीद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने आसिफ जरदारी की रेफरेंस कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार दे दी। रजिस्ट्रार के मुताबिक नैब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत रेफरेंस फाइल कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। पाक बहरिया की सलाहियतों में एक और इजाफा।
رومانیہ میں تیار جہاز PNS تبوک کی پاک بحریہ میں شمولیت، جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس PNS تبوک ہیلی کاپٹر اور ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔